న్యూ టీవీ న్యూస్ కి స్వాగతం. ముందుగా హెడ్లైన్స్. మేమంతా సిద్ధం బస్సు యాత్రలో జగన్మోహన్ రెడ్డిపై దాడి. బీజేపీ లోక్సభ ఎన్నికల మేనిఫెస్టో విడుదల. జగన్ పై జరిగిన దాడి ఒక డ్రామా పట్టాభి. ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి విజయవాడలో మేమంతా సిద్ధం బస్సు యాత్రలో ఉండగా ఎవరో గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు రాయి వేసి దాడి చేశారు. ముఖ్యమంత్రి జగన్ కి ఎడమ కంటి పైభాగంలో నుదుటిపై గాయమైంది. మూడోసారి అధికారమే లక్ష్యంగా భారతీయ జనతా పార్టీ లోక్సభ ఎన్నికల మేనిఫెస్టోను విడుదల చేసింది. ఢిల్లీలోని భాజపా కార్యాలయంలో సంకల్ప పత్ర పేరుతో 14 అంశాలతో కూడిన మేనిఫెస్టోను ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ విడుదల చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో భాజపా జాతీయ అధ్యక్షుడు జేపీ నడ్డాతో పాటు రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్, హోంమంత్రి అమిత్ షా, ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. మేనిఫెస్టోలోని 14 అంశాల్లో విశ్వబంధు, సురక్షిత భారత్, సమృద్ధ భారత్, గ్లోబల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హబ్, ప్రపంచ స్థాయి మౌలిక వసతులు, ఈజ్ ఆఫ్ లివింగ్ తో పాటు సాంస్కృతిక వికాసం, సుపరిపాలన, స్వస్థ భారత్, అత్యుత్తమ శిక్షణ, క్రీడా వికాసం, సంతులిత అభివృద్ధి, సాంకేతిక వికాసం, సుస్థిర భారత్ ఉన్నాయి. యువశక్తి, నారీ శక్తి, గరీబ్, కిసాన్ ను దృష్టిలో పెట్టుకుని సంకల్ప పత్ర రూపొందించినట్లు ప్రధాని మోడీ తెలిపారు. आज भाजपा ने विकसित भारत के संकल्प पत्र को देश के सामने रखा है। मैं आप सभी को, सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं राजनाथ जी और उनकी पूरी टीम को भी इस उत्तम मैनिफेस्टो तैयार करने के लिए उनका अभिनंदन करता हूं। मैं देश भर में से लाखों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति अप्रतिम विश्वास रखते हुए जो सुझाव भेजे, इस संकल्प पत्र को बनाने में सक्रिय भागीदारी निभाई, इसके लिए भी देश के लाखों ऐसे सक्रिय नागरिक अभिनंदन के अधिकारी हैं। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। साथियों, पूरे देश को भाजपा के संकल्प पत्र का बहुत इंतजार रहता है और इसका एक बड़ा कारण है। 10 वर्षों में भाजपा ने अपने संकल्प पत्र के हर बिंदु को गारंटी के रूप में जमीन पर उतारा है। भाजपा ने मैनिफेस्टो की सूचिता को फिर स्थापित किया है। ये संकल्प पत्र विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ, युवा शक्ति, नारी शक्ति, गरीब, किसान, इन सभी को सशक्त करता है। हमारा फोकस डिग्निटी ऑफ लाइफ उस पर है। हमारा फोकस क्वालिटी ऑफ लाइफ उस पर है। हमारा फोकस निवेश से नौकरी, निवेश से नौकरी पर भी है। इस संकल्प पत्र में क्वांटिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज और
क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज दोनों पर बहुत जोर दिया गया है। एक तरफ हमने कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण से बड़ी संख्या में रोजगार बनाने की बात की है, दूसरी तरफ हम स्टार्टअप और ग्लोबल सेंटर्स को बढ़ावा देकर हाई वैल्यू सर्विसेज पर भी ध्यान देने जा रहे हैं। भाजपा के संकल्प पत्र में युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। साथियों, भाजपा सरकार ने पिछले 10 वर्ष में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालकर हमने सिद्ध किया है कि हम परिणाम लाने के लिए काम करते हैं। लेकिन काम वहां रुकता नहीं है। जो लोग गरीबी से बाहर आए, इनको भी लंबे अरसे तक संबल की आवश्यकता है। नहीं तो कभी कभी एक छोटी सी कठिनाई भी फिर से उसको एक बार गरीबी में धकेल देती है। हम जानते हैं अस्पताल में मरीज का ऑपरेशन बढ़िया हो गया होगा, सारे पैरामीटर तबीयत के ठीक होंगे, फिर भी डॉक्टर कहते हैं कि जरा घर जाके महीना 2 महीना ये चीजें संभालना। ये उनके स्वास्थ्य के लिए कहते हैं। वैसे ही गरीबी से जो गरीबी बाहर निकल करके आया है, उसको भी कुछ समय के लिए बहुत संबल की आवश्यकता होती है, ताकि किसी भी कारण से वो गरीबी में वापिस जाने के लिए मजबूर न हो जाए। इसी सोच के साथ भाजपा ने गरीब कल्याण की कई योजनाओं के विस्तार का भी संकल्प किया है। मोदी की गारंटी है कि मुफ्त राशन की योजना आने वाले 5 साल तक जारी रहेगी। సీఎం జగన్ పై రాళ్ల దాడి దారుణమని, ఈ ఘటనను వైఎస్ఆర్సీపీ తీవ్రంగా ఖండిస్తుందని ఆ పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి అన్నారు. సీఎం జగన్ పై రాళ్ల దాడికి పాల్పడ్డారని, ఇది పిరికి పందల చర్య అంటూ మండిపడ్డారు. ఆదివారం ఆయన తాడేపల్లిలోని వైఎస్ఆర్సీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతూ, కొంచెం పక్కకు తగిలి ఉంటే ప్రాణానికి ప్రమాదం జరిగేదని, కొంచెం కిందకు తగిలి ఉంటే కన్ను పోయేది. ఈ ఘటనలో వెల్లంపల్లి శ్రీనివాస్ కూడా తీవ్రంగా గాయపడ్డారన్నారు. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి బస్సు యాత్ర జన నీరాజనాల మధ్య అప్రతిహతంగా జగజ్జయమానంగా ఇడుపులపాయలో మొదలై ప్రస్తుతం ఇక్కడ గుంటూరు పూర్తి చేసుకుని నిన్న ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో ప్రవేశించింది. దాదాపు 3-4 గంటల పైగా ఆలస్యంగా జనం తండోపతండాలుగా రావడము, ఎక్కడికెక్కడ కదలనీయకుండా స్లోగా పోతున్నందువల్ల రాత్రి చాలా ఆలస్యంగా 10:30-11 వరకు కూడా సాగాల్సి వచ్చినట్టు. ఆ మధ్యలో అనూహ్యంగా జరగరాని ఇది ఒక దారుణం జరిగింది. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద దాడి జరిగింది. అవి ఫస్ట్ రాగానే మాకు అంత సీరియస్నెస్ తెలియలేదు. అది ఎట్లా వచ్చి తగిలి ఉంటుంది, ఏదైనా ఇదే ఉంటుందా పొరపాటున అనుకుంటే, మళ్ళీ వెల్లంపల్లి శ్రీనివాస్కు పక్కన తగిలిందన్నారు. తగలడం కూడా చాలా సెన్సిటివ్ పార్ట్కు దగ్గరగా జరిగింది. ముందుగా ఈ దారుణమైన
ఘటనను, దాడిని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున పూర్తిగా నిర్ద్వందంగా ఖండిస్తున్నాం. ఇది ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజలలో మమేకమై తిరగడం ఒక ప్రధాన లక్షణం అయితే ఏ పార్టీ అయినా, పార్టీ నాయకులైనా దానికి ధీటుగా నిలబడలేని పిరికి పందలు చేసే చర్యగా పార్టీ పరిగణిస్తుంది. సరిగ్గా ఒక స్పాట్కు వచ్చేసరికి ఒకేసారి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇట్లా పక్కకు తల వంచుతారు. పక్కనున్న వెల్లంపల్లి శ్రీనివాస్ ఎవరైతే అభ్యర్థి, విజయవాడ సెంట్రల్ అభ్యర్థి, ఆయన ఇద్దరు సైమల్టైన్స్ ఒకేసారి వంచుతారు. అది స్పాంటేనియస్గా వచ్చిన రియాక్షన్ ఏదైతే తగిలినందుప్పుడు అనుకోవాలి. తగిలినది కూడా బలంగా తగిలింది అనేది తెలుస్తుంది. మామూలుగా తర్వాత వెల్లంపల్లి శ్రీనివాస్కు ఆయనకు కంటికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి తగిలిన తర్వాత వెళ్ళి తనకు కుడి పక్కనున్న వెల్లంపల్లి శ్రీనివాస్ కూడా కంటికి, ఎడమ కంటికి తగిలింది. ఆయన కన్ను మీద తగలడంతో ఈరోజు కూడా మెడికల్ చెకప్ చేశారు. బహుశా మీ మీడియా వాళ్ళు కూడా వెళ్ళినట్టు చూసినట్టున్నారు. 48 hours ఏదో ఇదిలో ఉంచాలా, అబ్జర్వేషన్లోనే అన్నారంట. చిన్న స్క్రాచెస్ ఏవో పడినాయి కనుగుడ్డుకొని అంటున్నారు, నా డాక్టర్లు అన్నారని చెప్పారు. నేను ఇంతగా ఎందుకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా అంటే సీరియస్నెస్, సంఘటన సీరియస్నెస్, ఆ దుర్ఘటన ఏదైతే జరిగింది దాని సీరియస్నెస్ చెప్పడానికి చెప్తున్నాను. అదే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి తగిలిన రాయి తగిలి పక్కన ఉన్న వ్యక్తికి అంతే ఫోర్స్గా వెళ్ళి తగిలింది అంటే ఇక్కడ ఎంత ఫోర్స్ అప్లై ఉండాలి. ఈయన కనుగుడ్డు కూడా ప్రమాదం అయింది, ఇప్పుడు రెటీనాకు ఇదవుతోంది అనేంత ప్రమాదం శ్రీనివాస్ అయితే దానికి ముందు తగిలిన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఎంత ఫోర్స్గా తగిలి ఉంటుంది అనేది ఒకసారి గమనిస్తే, ఇది కింద నుంచి ఎవరో విసిరితే దాని ట్రాజెక్టరీ పైకి వచ్చి బస్సు మీద పడిపోతుంది. అక్కడికి వచ్చేసరికి ఫోర్స్ ఉండదు. ఇది ఎవరైనా చిన్నపిల్లల్ని అడిగినా చెప్తారు. కొంచెం ఫిజిక్స్ గురించి అవగాహన ఉండని చెప్తారు, లేదా కామన్ సెన్స్తో పల్లెటూరులో చదువు రాని వాళ్ళైనా చెప్తారు. బలంగా ఏదో ఒకదాన్ని ప్రయోగించి ఉండాలి. అది క్యాటపుల్ట్ లాంటిది అయ్యుండొచ్చు, లేదా ఎయిర్ గన్ లాంటిది అయ్యుండొచ్చు. క్యాటపుల్ట్తో అయినా సరే ఒక 20 అడుగులో 30 అడుగుల దూరం వచ్చేస్తే ఒకరికి తగిలిన తర్వాత మళ్ళీ అంత ఫోర్స్తో ఇంకొకరికి తగిలితుందా అనేది అది ఒక అనుమానించాల్సిన విషయం అది. సో ఏదైనా బలమైన దీన్ని అంటే బాగా పవర్ఫుల్గా ఎజెక్ట్ చేయగలిగిన దాన్ని ఉపయోగించి ఎయిర్ గన్ లాంటిదో ఇంకొకటో దీన్ని ప్రయోగించారేమో అని అనిపిస్తుంది. ఎవరో తుంటరి వాడు, ఓ మిస్క్రియంట్, ఓ దుండగుడు అలా చేసి ఉంటే ఇంత పథకం ప్రకారం ఇట్లా చేసే అవకాశం లేదు. ఇది క్యాజువల్గా ఎక్కడి నుంచో విసిరినది అనుకోవడానికి లేదు అవకాశం. అలాగే నేరుగా వచ్చి తగలడం, తగిలిన స్పాట్ అది చూశాక ఎవరికైనా భయం వేస్తుంది. రాష్ట్రం మొత్తం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలే కాకుండా అభిమానులు, ప్రజాస్వామ్యవాదులు అందరూ బాధపడ్డారు, ఆందోళన చెందారు. రాజకీయ పార్టీలు రాజకీయ విభేదాలకో లేకుంటే పార్టీల అభిప్రాయాలకు అతీతంగా ప్రధాని మోడీ గారితో సహా ఇమ్మీడియట్ రియాక్ట్ అయ్యారు. ఇంకా చాలామంది నాయకులు, తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి గారు, వెస్ట్ బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి గారు అందరూ రియాక్ట్ అయ్యారు, ఖండించారు. తెలంగాణ నుంచి కేటీఆర్ గారు కూడా అనుకుంటా ఇంకా చాలామంది రియాక్ట్ అయినట్టున్నారు. సీఎం జగన్ పై జరిగిన రాయిదాడి డ్రామాకు తాడేపల్లి ప్యాలెస్ లో ముందుగానే స్క్రిప్ట్ రాశారని తెలుగుదేశం నేత పట్టాభిరామ్ ఆరోపించారు. ప్రజల మధ్య ఆదరణ పొందలేకే ఈ డ్రామాని ప్లాన్ చేశారని ఆయన ఎద్దేవా చేశారు. డ్రామాలో హీరో జగన్, సైడ్ హీరో వెల్లంపల్లి అని ఎవరి పాత్రలు వారు అద్భుతంగా పోషించారని ఎద్దేవా చేశారు. సానుభూతి కోసం దాడి చేయించుకుని తెలుగుదేశంపై బురద జల్లుతున్నారని మండిపడ్డారు. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పైన ఆయన బస్సు యాత్ర సందర్భంగా విజయవాడలో
చిన్న రాయి దాడి జరగటం జరిగింది. ఇటువంటి దాడులు ఎవరిపైన జరిగినా అది అత్యంత దురదృష్టకరం, బాధాకరం. మా పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షులు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆయన తక్షణమే స్పందిస్తూ ఈ దాడిని ఖండించడమే కాకుండా కేంద్ర ఎన్నికల సంఘాన్ని కూడా, ఎలక్షన్ కమిషన్ను కూడా ఆయన కోరడం జరిగింది. దీనిపైన తక్షణమే లోతైన దర్యాప్తు జరగాలి, నిష్పక్షపాతమైనటువంటి దర్యాప్తు జరగాలి. ఈ దాడి కుట్ర వెనక ఎవరున్నా సరే వారిని కఠినంగా శిక్షించాలి అని చెప్పి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా తక్షణమే స్పందించి కేంద్ర ఎన్నికల సంఘాన్ని కూడా కోరడం జరిగింది. నిన్న ఒక్కసారి జరిగినటువంటి సంఘటనలు మనం ఒకసారి పరిశీలించినట్లయితే ముఖ్యమంత్రి గారిపైన ఈ సంఘటన జరిగినటువంటి కొన్ని నిమిషాల్లోనే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు పెద్ద ఎత్తున తెలుగుదేశం పార్టీ పైన బురద జల్లే కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు. తెలుగుదేశం పార్టీ ఏదో కుట్ర పన్నిందని, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి వస్తున్నటువంటి ప్రజాదరణ చూసి ఓర్వలేక ఇటువంటి దుశ్చర్యలకు పాల్పడుతున్నారని, ఇంకా రకరకాలుగా నిరాధారమైనటువంటి ఆరోపణలు అనేక రకాలుగా మరి పెద్ద ఎత్తున నిన్న అనేక మంది చేయటం జరిగింది. ఇవాళ తెలుగుదేశం పార్టీ పక్షాన మేము స్పష్టంగా ఒక విషయాన్ని తెలియజేయదలుచుకున్నాం. తెలుగుదేశం పార్టీ గత 40 సంవత్సరాలకి పైగా తన రాజకీయ ప్రస్థానంలో ఏ రోజు కూడా, ఆ రోజున అన్న నందమూరి తారక రామారావు కానీ, ఆ తర్వాత నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ, మా యువ నాయకులు నారా లోకేష్ గారు కానీ ఎక్కడా కూడా ఎప్పుడూ కూడా హింసని ప్రేరేపించలేదు, ప్రజల్ని రెచ్చగొట్టలేదు. ఇటువంటి సంఘటనలకు ఏ రోజు కూడా కారకులు కాలేదు. ఇంకో పక్కన అటువంటి దాడులకి అనేకసార్లు గురైనటువంటి పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ. అనేక రకాలైనటువంటి ఇటువంటి దుశ్చర్యలకి అనేక విధాలుగా బలైనటువంటి నాయకులు అనేక మంది తెలుగుదేశం పార్టీలో ఉన్నారు. అంతెందుకండి, గత 5 సంవత్సరాలుగా మీరు చూడండి, చంద్రబాబు నాయుడు గారి పైన స్వయంగా ఎన్నిసార్లు దాడి చేశారండి? జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయినటువంటి మొదటి 5-6 నెలల్లోనే ఆ రోజున చంద్రబాబు నాయుడు గారు అమరావతి రాజధాని పర్యటనకు వెళ్ళిన రోజున ఆయన ప్రయాణిస్తున్నటువంటి వాహనంపైకి కర్రలు రాళ్ళు విసిరేయలేదా? ఆ రోజున మేము ఈ దాడిని ప్రశ్నిస్తే సాక్షాత్తు రాష్ట్ర డీజీపీ గారు దానిని భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ కింద ఆ రోజున అభివర్ణిస్తే నిజంగా కూడా ప్రపంచం అంతా ఆశ్చర్యపోయింది. ఒక రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రతలు కాపాడాల్సినటువంటి ఒక డీజీపీ ఒక ప్రధాన ప్రతిపక్ష నాయకుడిపైన ఈ రకంగా కర్రలు రాళ్లతో దాడి చేస్తే చర్యలు తీసుకోవాల్సింది పోయి దానిని భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ కింద ప్రకటించడం అనేది నిజంగా కూడా చాలా నిర్ఘాంతపోయాం. ఆ రోజున రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కనీసం నోరు మెదిపి ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడలేదు. ఇది చాలా దురదృష్టమనో, ఇటువంటివి జరగకుండా నేను చూసుకుంటానో ఒక్క మాట కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆ రోజున మాట్లాడినటువంటి దాఖలాలు లేవు. సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డిపై జరిగిన దాడిని తీవ్రంగా ఖండిస్తూ వైసీపీ దేవినేని అవినాష్ నిరసన తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. జగన్మోహన్ రెడ్డి మీద జరిగిన దాడిని ఖండించాలి. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఖండించాలి. నిన్న విజయవాడ నగరంలో గౌరవనీయులు ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద జరిగిన దాడి నిజంగా బాధాకరం విషయం. అదేవిధంగా తెలుగుదేశం పార్టీ
ఒక సిగ్గుమాలిన చర్యగా ఈరోజు విజయవాడ నగరంలో కనకదుర్గమ్మ వారధి దగ్గర నుంచి గారా రామర్పాడు రింగ్ దాకా ఈరోజు వేలాది మంది ప్రజానికం ప్రతి ఒక్కరి గారు బయటికి వచ్చి కని విని ఎరగని రీతిలో ఏదైతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి వచ్చిన ప్రజాస్పందన చూసి తట్టుకోలేక ఓరవలేక ఏదైతే ఈ ప్రాంతంలో మేము బలంగా ఉందని చెప్పని సంకలు గుద్దుకునే తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి వచ్చిన ప్రజాస్పందన చూసి తట్టుకోలేక ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద దాడి చేసి నీచపు చర్య నిన్న తెలుగుదేశం పార్టీ చేస్తాం. ఈరోజు మేమందరం గారు తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. నిన్న మా అందరికి గారు ఎంతో బాధ అనిపించింది. నిన్న వెనకమాలే ఉంటే ఈరోజు మీరు ఈ విధంగా సిగ్గుమాలిన చర్యలు చేయొచ్చు. మీకు ఎందుకు ఇంత కోపం? మీకు నిజంగా సిగ్గుంటే, మీకు నిజంగా దమ్ము ధైర్యం ఉంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిలాగా కార్యక్రమాలు చేయండి. ఆయనలాగా సంక్షేమ పథకాలు చేయండి. ఈరోజు ఆయన చేసిన సంక్షేమ పథకాలు, ఆయన చేసిన అభివృద్ధి కార్యక్రమాల వల్ల ఈరోజు విజయవాడ నగరంలో ప్రజాస్పందన నిన్న మీరు అందరూ గారు చూసే ఉంటారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కనకదుర్గమ్మ వారధి దగ్గర నుంచి గారా అడుగడుగున గారా ఈరోజు ప్రజానికం స్వచ్ఛందంగా బయటికి వచ్చి మా నమ్మకం నువ్వే జగన్, మా మద్దతు నీకే జగన్, మీరే మళ్ళీ మా ముఖ్యమంత్రిగా అవ్వాలని చెప్పని ప్రతి ఒక్కరు గారు కోరుకుంటే ఈరోజు దాన్ని ఏదో ఒక రకంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి హాని చేకూర్చాలని చెప్పని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి హాని చేకూర్చి ఏదో ఒక రకంగా ఆయన ఎన్నికలకు దూరంగా పెట్టాలని చెప్పని నీచపు చర్య తెలుగుదేశం పార్టీ చంద్రబాబు నాయుడు ఒక ఆధ్వర్యంలో ఇదంతా గరా. జగన్మోహన్ రెడ్డి అధికారం కోల్పోతున్న భయంతో ఏది పడితే అది చేస్తున్నారని టీడీపీ సభ్యులు వర్ల రామయ్య పేర్కొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర ప్రజలు జగన్ ని గద్దె దింపి తెలుగుదేశం పార్టీని గెలిపించుకుంటున్నారని, దీంతో భయపడుతున్న జగన్ ఇన్ని జుముక్కులు చేసినా రాష్ట్ర ప్రజలను మాయ చేసి అధికారం నిలబెట్టుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని ఆయన ఎద్దేవా చేశారు. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు, వారి పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే నదిలో కొట్టుకుపోయేవాడు తన ప్రాణాన్ని రక్షించుకోవటం కోసం ఏది దొరికితే దాన్ని ఆసరాగా తీసుకొని బ్రతికి బయటపడాలని చూస్తారు. ఆ రకంగా ఈ రోజున తాను అధికారాన్ని కోల్పోతున్నానని అతనికి తెలుసు. రాష్ట్ర ప్రజలు ఇతన్ని గద్దె దించుతున్నారని అతనికి తెలుసు. తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలోకి రాబోతున్న సంగతి అతనికి తెలుసు. ఏదో రకంగా ఏ జిమ్మిక్కులు చేసైనా, ఏ మాయ చేసైనా, ఏ మోసం చేసైనా, రాష్ట్ర ప్రజలను ఏ భ్రమలో పెట్టైనా అధికారాన్ని నిలబెట్టుకోవాలని అతను ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాడు. అందులో భాగమే నిన్న గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి మీద రాయి దాడి, రాళ్ల దాడి అని కూడా అంటలా, రాయి దాడి. ఏమండి పాత్రికేయ సోదరులు, మీరు కూడా ఏదంటే అది రాసేస్తున్నారు. ముఖ్యమంత్రిని చంపాలనుకున్నవాడు చిన్న రాయి విసిరి చంపుతాడండి? సాధ్యమా ఎక్కడైనా? చిన్న రాయి విసిరి, ఎక్కడో దూరం నుంచి రాయి విసిరి అంత పకడ్బందీ రక్షణలో ప్రచారం చేస్తున్న ముఖ్యమంత్రి గారిని రాయితో హత్య చేసే అవకాశం ఉందా? ఏమో, నాకు 50 ఏళ్ల నుంచి పోలీసు వ్యవస్థ గురించి, దర్యాప్తుల గురించి కాస్తో కూస్తో ప్రవేశం ఉన్నది, అనుభవం ఉన్నది. నేను ఎక్కడ రాయితో చంపేస్తానులా? పోయినేడేమో కోడి కత్తి, నాకు చిన్న ఇంత కత్తి 1/2 ఇంచ్ బ్లేడ్ తోటి కుడి భుజాన్న కొట్టి ఏ వ్యక్తిని ప్రపంచంలో ఎవడో చంపలేదు. కోడి కత్తితోటి కుడి భుజం మీద పొడిచి, లేకుంటే ఎడం భుజం మీద కొట్టి మనిషిని చంపటం సాధ్యం కాదు. ఇక్కడ పొడిస్తే ఉంది, కొంచెం దిగుతుంది, 2 కుట్లు వేస్తారు. ఆయనకి అప్పుడు 7 కుట్లు 9 కుట్లు వేశారు. అందులో కోడి కత్తులకు పోవట్ల. అదొక పెద్ద కథ, అదొక హిస్టరీ టు బి డిస్కస్డ్. ఇప్పుడు అదే సందర్భంలో 4-5 ఏళ్ల క్రితం ఎన్నికలప్పుడు కోడి కత్తి, ఈ రోజున మన ఎన్నికల ప్రచారంలో రాయి. ఈ రాతితోటి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని హత్య చేయటానికి ప్రయత్నం జరిగిందట. వేలాది మంది పోలీసులు ఉన్నారు. ఘనత వహించిన విజయవాడ పోలీసులున్న ఆ బందోబస్తులో ముఖ్యమంత్రి గారి మీద రాయి పడిందట. ఆ రాయి పడటం కూడా విసురుగా వచ్చి పడి ఈయనకు తగిలి
మరలా పక్కనున్న ఎమ్మెల్యే ఆయనకు కూడా తగిలిందంట. అంటే పోలీసు భాషలో ఫస్ట్ హిట్ ఇది, సెకండరీ హిట్ అది. జనరల్గా రాయి తగిలినప్పుడు ఇక్కడ తగిలి జారి కింద పడుతుంది. చాలా స్పీడ్గా వచ్చింది అనుకున్నాం. తగిలిన ఫస్ట్ హిట్ స్పీడ్గా ఉంటుంది, సెకండ్ హిట్కి అంత స్పీడ్ ఉండదు, వేగం తగ్గిపోతుంది. సెకండరీ హిట్ అంటారు పోలీసు భాషలో. తాడేపల్లిలో వైసీపీ కార్యాలయంలో డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ 133వ జయంతిని వైసీపీ నేతలు ఘనంగా జరిపారు. ఈ సందర్భంగా సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి మీడియాతో మాట్లాడారు. పెరికే వరప్రసాద్ గారు సేకరించి తను తయారు చేసినటువంటి దళిత రైట్స్ పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరించవలసిందిగా పార్టీ పెద్దలు రామకృష్ణారెడ్డి గారిని, కిషోర్ బాబు గారిని, సునీత గారిని, ఇంకా వివిధ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ అందరిని కూడా పార్టిసిపేట్ చేయవలసిందిగా కోరుతాం. పెద్దలందరూ కూడా మాట్లాడిన విధంగా డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి ఆలోచనల్ని, ఆశయాల్ని తప్పనిసరిగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నేతృత్వంలో ఈ రాష్ట్రంలో ప్రతి పేదవాడికి కూడా అవకాశాలు అందిపుచ్చుకునేలా ఈ ప్రభుత్వ పరిపాలన కొనసాగుతుందని, సమాజంలోని వాటిని ఆచరణలోకి ఈరోజు తీసుకురాగలిగారు. మనసా వాచా నమ్మారు కాబట్టి వాటిని ఆచరణలోకి తీసుకురాగలిగారు. వాటి ఫలితాలు కూడా మనం ఈరోజు చూస్తున్నాం. ఇవి మరింతగా, ఈ ఫలితాలు మరింత ముందుకు రాష్ట్రాన్ని తీసుకుపోయేలాగా, అలాగే ఇవి దేశమంతా కూడా ఈ ప్రయోగం ఇక్కడ ఏదైతే చేస్తున్నామో ఇది మిగిలిన రాష్ట్రాలు కూడా పాటించి భారతదేశం మరింత సమున్నతంగా అంబేద్కర్ గారు కన్న కళలు, గాంధీజీ కన్న కళలు ఇవన్నీ నిజం చేసే రకంగా మన స్వాతంత్ర సమరయోధులు ఆ రోజు అయితే స్వాతంత్ర పోరాటంలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన వాళ్ళు కావచ్చు, పోరాట యోధులు కావచ్చు, ఆ రోజు జాతి నేతలు వాళ్ళందరూ కలలు కన్న సమాజం దిశగా అడుగులు వేయడానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వేసిన ఈ అడుగు, ఇది మార్గదర్శకంగా ఉండడం అనేది మనందరికీ గర్వకారణం, మన రాష్ట్రానికి గర్వకారణం అని చెప్తూ, ఈ సందర్భంగా ఇంతకుముందే కిషోర్ బాబు గారు మెన్షన్ చేసినట్టు కేవలం మాటల్లోనే కాకుండా ప్రపంచానికే ఆదర్శప్రాయుడైన అంబేద్కర్ గారి విగ్రహాన్ని సమున్నతంగా ఈ విజయవాడ నడిబొడ్లో 206 అడుగుల ఎత్తుతో మనము కోవిడ్ ఇది ఉన్నప్పటికీ దాని తర్వాత ఈ 2-3 ఏళ్ళలో పూర్తి చేసి ఈ మధ్యనే దాన్ని జాతికి కూడా అంకితం చేసింది కూడా అందరూ చూశారు. అది ఈరోజు నాట్ ఓన్లీ ఒక విగ్రహం కాదు, దాంతోపాటు ఒక రీసెర్చ్ సెంటర్ లాగా అందరూ వచ్చి అక్కడికి వచ్చి ఉత్తేజితులు కావడానికి తగిన వాతావరణం అక్కడ క్రియేట్ చేసి, అది ఏదో ఒక విగ్రహం పెట్టి వదిలేసామన్నట్టు కాకుండా దాన్ని సజీవంగా విజయవాడకే కాకుండా రాష్ట్రానికే కాకుండా దేశానికి కూడా మనం ఇదిగో ఇక్కడ భారతదేశం వెళ్తే అక్కడికి వెళ్ళాలి, అక్కడ ఒక పెద్ద మనిషి ఒక ఆయన ఉన్నారు, ఈయన ఎవరు అని అడిగితే ఆ తర్వాత అంబేద్కర్ గారు అంటే పలానా ఆయన తెలుసుకునే రకంగా ఇక్కడ మనం నిలబెట్టాం విజయవాడ నడబొడ్డున. అలాంటి ఈ దీనికి ఇది కేవలం సింబాలిక్గా పెట్టడమే కాకుండా మాటల్లోనే కాకుండా ఆశయాల్లోనే కాకుండా ఆచరణలో అన్ని రకాలుగా చూపిన వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధినేత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం ఎన్నికల్లోకి వెళ్తున్నాం. ఏ ఆశయాల కోసమైతే ఈ పార్టీ కట్టుబడి ఉందో, ఏ ఆశయాల కోసమైతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కట్టుబడి ఉన్నారో, ఏ ఆశయాలు అయితే మనకు అంబేద్కర్ గారు వదిలి వెళ్ళారో వాటిని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లే దిశగా ఎన్నికలు కూడా రాబోతున్నాయి. అందరూ అకుంఠిత దీక్షతో పనిచేయాలి. మరోసారి ప్రభుత్వం తీసుకురావడం ద్వారా ప్రజల ఆశీస్సులు తీసుకుని పేదలందరూ మనకు అండగా ఉండగా అందరి జీవితాలు మరింత మెరుగు చేయడం కోసం ఎన్నికల్లో ఘన విజయం సాధించే దిశగా అడుగులు వేయాలి. వార్తలు ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. మేమంతా సిద్ధం బస్సు యాత్రలో జగన్మోహన్ రెడ్డిపై దాడి. బీజేపీ లోక్సభ ఎన్నికల మేనిఫెస్టో విడుదల. జగన్ పై జరిగిన దాడి ఒక డ్రామా. పట్టాభి. న్యూ టీవీ న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి రేపటి బులెటిన్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్కారం.